तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रथमे पवित्र देवस्नान पूर्णिमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणींकर प्रणाम मंत्र उच्चारण करवा। तापरे हमें सेशन स्टार्ट करवा। समस्ते अनम्यूट करके उच्चारण कर परिबो। मो पछे पछे समस्त अनम्यूट कर उच्चारण कर परिबो। देवदेव जगन्नाथ देवदेव देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन प्रपन्नाति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। पतितं पतितं भवसागरे। भवसागरे। नमस्ते नमस्ते जगदाधार नमस्ते जगदाधार जगदात्मा नमस्तुते। जगदात्मनमस्ते नमस्ते कैवल्य त्रिगुणातीता कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजन गुणांजना नमस्तुते। गुणांजन नमस्ते। करुणामृत पठोदि करुणामृतपठोति सुदाम्ये नमो नमः। सुधाम्रे नमो नमः। दीनार्थ गुणाय कृपापठोदये नमः। कृपापठोदये नमः। कृपापठोदये नमः। परित्राहि जगन्नाथ परित्राहि जगन्नाथ जगन्नाथ दीनबन्धो नमस्तुते। दीनबन्धो स्तुते नमस्ते। नमस्ते। निस्तीर्णोऽहं भवाम्बोधिं निस्तीर्णोऽहं भवं बोधिं प्राप्यतां तरणिं सुखम्। प्राप्य तं तरणिं सुखम्। बलदेवं प्रणाम गायवा। नमस्ते तु नलग्राम नमस्तेस्तु नमस्तेऽस्तु हरग्राम राम नमस्ते मुष्टलायुध नमस्ते नमस्ते मुसलायुध मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते नमस्ते रेवतीकान्त रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते नमस्ते भक्तवत्सल भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते नमस्ते वैष्णव बलिनां श्रेष्ठ 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 नमस्ते धरणीधर नमस्ते 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 धरणीधर धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु प्रणम्बरे नमस्तेस्तु नमस्तेऽस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। त्राहि मां कृष्ण पूर्वज कृष्णपूर्वज। कृष्ण भय सुभद्रा महारानी प्रणाम मंत्र। देवी तां विष्णुमायापि देवी तां विष्णुमायापि देवायापि मोहयन्ती चराचरम् मोहयन्ति मोहयन्ति चराचरम् चराचरम् हृत्पद्मासन संस्थासि हृत्पद्मासनसंस्थासि हृत्पद्मासनसंस्थासि
विष्णुभावानुसारिणी विष्णु विष्णुभावानुसारिणी भावानुसारिणी जय देवी भक्तिदात्री जय देवी जय भक्तिदात्री देवी भक्तिदात्री प्रसीदा परमेश्वरी प्रसीद प्रसीद परमेश्वरी परमेश्वरी जय देवी सुभद्रातं जय जगन्नाथ देवी सुभद्रां सर्वेषां भद्रदायिनी सर्वेषां सर्वेषां भद्रदायिने दायिनी नीलाचलनिवासाय नीलाचल निवासाय निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय नित्याय परमात्मने परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्र 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 सुभद्राभ्यां सुभद्राभ्यां सुभद्राभ्याम् सुदर्शनाय ते नमः। जगन्नाथाय ते जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण समस्त को विशेष धन्यवाद। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ବସିବ। ତାର ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ଲୀଳା ଯାହା ଅଛି ତା ପଛର ରହସ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏ ଦିଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିପାରେ, ତଥାପି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ भगवद गीताରେ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ମେ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ୟୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି ମାମେତି ସୋ ଅର୍ଜୁନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଦିଟାକ ଦିବ୍ୟ, ଭୌତିକ ଚେତନାର ବାହାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ ଦେହ ଜନ୍ତୁର୍ଦେହ ଉପପତ୍ତାଏ, ଅର୍ଥାତ ଆମର ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଦେବତାଙ୍କର କଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ, ଏ ତିନିଟା କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଜୀବ କୌଣସି ଏକ ମାତୃ ଜନିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା। ଏବଂ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯାହା ବି ସମୟ ସୀମା ଥାଏ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ 10 ଦିନ 10 ମାସ ଥାଏ, ତ ଯାହା ସମୟ ଥାଏ ସେଥିରେ ସେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି होता है। ଏସବୁର କାରଣ କଣ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା। କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ହେଲେ ଜୀବ ଭୌତିକ ସଂସାର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଏଇ ସଂସାରକୁ ମୈଥୁନ ଆଗାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୈଥୁନ ଆଗାର କାହିଁକି ନା ଏଠି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ବାହାରକୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏନି, ଜେଲ ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଥିରେ ବେଡି ପଡିଛି ଆମ ହାତରେ କଣ କୁହାଯାଏ କି ସାଇକେଲ୍ସ ଅଫ ଲଷ୍ଟ, ଲଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଆମର କାମୁକତା କାମ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆମକୁ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଈର୍ଷା କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂସାରରେ ଆମର କାମନା ଯାତ୍ରା ଦିବ ଜାଣିନି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଭାବକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଧାମ ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାକୁ ତିରୋଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ଆଗ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମାଦ୍ୟସ୍ୟ ତଦନ୍ୱୟାଦିତରତଃ ଚାର୍ଥେଷୁ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱରାଟ। ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ ସେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ହେଇନଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ପାକଳ ହେଇନଥାଏ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱରାଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଅଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀରକୁ ବଡି କୁହାଯାଏ ନା। ବାର୍ଥ, ବି ଫର ବାର୍ଥ, ଓ ଫର ଓଲ୍ଡ ଏଜ, ଡି ଫର ଡିଜିଜ, ୱାଇ ଫର ଯମରାଜ ଡେଥ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ତିରୋଭାବ ଲୀଳା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୌରବ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦି ଲୀଳା, ଆଦ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଲୀଳା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଆଜି ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେହି ବି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବାଥରୁମ ରେ ରହିକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବା ଆମ ମାନଙ୍କର ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ସ୍ନାନ କରିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ।
आमे स्नान करते आम मैला नष्ट करने कि भगवान स्नान करती आम मान मैला नष्ट करने हृदय मैला नष्ट करने तो भगवान आज पवित्र दिन में भगवान आविर्भाव होते पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा भगवान 3टी जो काष्ठ थिला दिव्य काष्ठ दारु ब्रह्म रूप भगवान महोदय भासी भासी आसी परे ए देवस्थान पूर्णिमा हम काजी है 2 सप्ताह पर भगवान भगवान तो अति मानवीय लीला भगवान को लोक माने साधारण भावी दियंती किंतु भगवान कर लीला अति मानवीय तेणु से भगवान रथ यात्रा हम गोटे दिन पूर्व तार नव यौवन वेश हम भगवान नित्य नवायमान स्थिति सुंदर स्वरूप रे दर्शन देवे आज भगवान गजानन विषय दर्शन देते तेणु से भगवान धाम रे जगन्नाथ पुरी हो वृंदावन हो मायापुर हो नवद्वीप जहाँ भी हो भगवान धाम रे भगवान प्रति मुहूर्त रे उत्सव थाए आम मैंने विश्व उत्सव को फेस्टिवल को पसंद करती उत्सव प्रिय मानव अर्थात आमको उत्सव भल लगे कि उत्सव पछरे जो दिव्य गूढ़ रहस्य अच्छी जे पर्यंत आम से रहस्य को उन्मोचन करें रहस्य को हृदयंगम करें से पर्यंत उत्सव केवल इंद्रिय तृप्ति होता है तो से भगवान पवित्र स्नान मंडप रे स्नान करेंगे आगरे तले इंद्रदम्न महाराज जगन्नाथ को स्नान कराइथिले तले स्नान मंडप नथिला एटी गोटे से काठर मंच करथिले मंच स्नान मध्य कहा जाए भगवान को 108 कलसी र अभिमंत्रित जल रे भगवान को स्नान करा जाए एटा एथमे भगवान आद्य लीला भगवान अचिंत्य स्वरूप अधिकारी तो भगवान कौन सी आज से भगवान नव कौन गजानन बेश भगवान दर्शन दौरान या पर भगवान कौन करेंगे प्राय 14 दिन भगवान अणसर माने अणसर ना कौन अवसर ना भगवान दर्शन करने तो भगवान ज्वर रे पड़े भगवान दिव्य शरीर कि ज्वर रे केमिति भगवान पड़ती ता भी शुणा तेणु यही समय भक्त मान भितर जो भाव रे आवेग थाए भगवान भक्ति भाव आवेग थाए वास्तव में यहाँ भगवान भक्त मान परीक्षा थाए भगवान भक्त अलग है कि भक्त जो भाई विरहर अनुभव करता है निष्ठापर भक्त होते से भगवान दर्शन आकांक्षा रखि रथ यात्रा भगवान सारा संसार रे सारा विश्व ब्रह्मांड रे जरा 2 हाथ को प्रसार करके भगवान सारा संसार को दर्शन देवे आलिंगन करेंगे शह शह कोटि कोटि जनता को जो माने हृदय भगवान भक्ति को धारण कर भगवान का निकट को आसुछंदी तो आज पवित्र देव स्नान पूर्णिमा रे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी केमिति आम समस्त को उद्धार करने की लीला करती आज आम वृंदावन एक सुंदर लीला श्रवण करवा जहाँ गोस्वामी मान द्वारा विरचित अच्छी तो आम शुणती कि भौतिक संसार भितर सामान्यतः कौन सी एक बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति पाशविक जीवन बिताऊ थाए समस्त ध्यान कर नोट भी कर विशेष करके आज किसी लीला कहि भगवान श्रीमती राधाराणी कृष्णकर उपरे वृंदावन तेणु कहूली कि भगवान कौन करती सॉरी कौन सी सामान्य बद्ध जीव से कौन करती भौतिक जगन में पशुतुल्य बंचे आहार निद्रा भय मैथुन तो तार ऊपर धीरे धीरे भगवान सहित संश्लिष्ट हबार उद्देश्य रखिकी से कौन कर्मकांड पाशविक जीवन कर्मकांड धीरे धीरे कर्म जोग को जोग आड़ को जाए कर्म जोग से धीरे धीरे जाने कि तार इच्छा मुताबक आनंदर प्राप्ति होनी तो से कौन करे निष्काम कर्मयोग तत्पर ज्ञान योग एवं ध्यान योग परिशेष भगवान शुद्ध भक्ति योग आड़ को से मुहाई था तेणु भक्ति जोगर विभिन्न स्तर अच्छी आम श्रवण करती आदौ श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम आसक्ति भाव प्रेम ये स्तर अच्छी तेणु सीधा सड़क के भाव स्थित आसेनी तो आदौ श्रद्धा आम श्रद्धावान हबार अच्छी श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा नुहे श्री लौकिक श्रद्धा नुहे पर शास्त्र प्रामाणिक गुरु परंपरा आसुवा शास्त्र कथा को मानिकी आम श्रद्धावान हवा दरकार तेणु शास्त्रीय श्रद्धा आधार रे जने कि भगवान भक्ति को गुरु परंपरा रे यदि आरंभ करे धीरे धीरे से भाव स्तर को पहुंच पारे तो भाव पर धीरे धीरे तार क्रम विकास हुए तो भगवान भौतिक संसार रे भगवान साधारण बद्ध जीव मान बनई कौन आम मान शुद्धिकरण तो आम जो पूर्ण रूपे शुद्ध हो कृष्ण सेवा सिद्ध हस्त हवा गुरुंकर आनुगत्य से भगवान एवं भक्तर मिलन हम तो भगवान और भक्तर मिलन 2टी पर्यायर हुए गोटे था स्वकीय रस अर्थात
ସ୍ୱକୀୟ ରସ ମାନେ ମିଳନରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯୋଉ ରସ ଥାଏ ତାକୁ ସ୍ୱକୀୟ ରସ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ମିଳନର ଭାବଧାରା ଅଛି ଯାହାକୁ ପରକୀୟ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରକୀୟ ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ବିରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିରହରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ କିଏ ତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ୟାଗ କରିକି କେମିତି ମଥୁରା ଗଲେ, କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡିକି କୌଣସି ଜାଗା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡିକି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପଦମ ଏକମ୍ ନ ଗଚ୍ଛେତ୍। ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱକୀୟ ରସ ଏବଂ ପରକୀୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର 16,108 ଜଣ ମହିଷୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱକୀୟ ରସ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ରସ, ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଉନ୍ମାଦନା ଥାଏ ତ 5ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ, 5ଟି ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତ ରସ, ତାପରେ ଦାସ୍ୟ ରସ, ତାପରେ ସଖ୍ୟ ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଏବଂ ମାଧୁର୍ୟ ରସ। ଦାସତ୍ୱର ଭାବ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ସଖ୍ୟ ରସରେ ବାଲଗୋପାଳ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ମାଧୁ ତାପରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପିତାମାତାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କିମ୍ବା ଦଶରଥ ମହାରାଜ, କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ରସ ଅପେକ୍ଷା ୟା ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ରସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି। ତ ଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ସ୍ୱକୀୟ ରସ ଥାଏ, ପରକୀୟ ରସ ଥାଏ। ପରକୀୟ ରସ ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ସମୟରେ ଆମେ କେହି ବିବାହର ସଂସ୍କାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସମାଜ ଆଜି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ବିବାହରେ ଯଦି କେହି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗ କରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମର କଣ କଳୁଷିତ ଚେତନା ଏ ସମସ୍ତକୁ ଆଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମର କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁ ଗୁଡାକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅର୍ଥାତ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଚେତନାର ବାହାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତ ଜଣେ ଦି ଜଣ ନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଗୋପୀ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଗୋପୀ କୁହାଯାଏ 10,000 କୋଟି ଗୋପୀ ଭଗବାନଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ବହୁ କାନ୍ତା ବିନା ନାହିଁ ରାସର ଉଲ୍ଲାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ମିଳନରେ ସବୁବେଳେ ଭେରାଇଟି ଥାଏ, ବିବିଧତା ଥାଏ। ମାୟାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାହଉଛି ବହୁ କାନ୍ତା ବିନା ନାହିଁ ରାସର ଉଲ୍ଲାସ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବାର ସମ୍ଭାର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ସେବା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ସେବିକା ମାନେ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବିକା। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବିରହର ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପାତତଃ ଭାବରେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଏ କି କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ବୟସରେ ସେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଥୁରା ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହରେ କାହିଁକିନା ଗୋପ ଗୋପୀ ସମସ୍ତେ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଯଶୋଦା ସମସ୍ତେ, ବାଲ ଗୋପାଳ ମାନେ କିମ୍ବା ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋବତ୍ସଗଣ ଗଛ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ। ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି 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 ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହରେ ଯୋଉ ବିରହର ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ଅସହ୍ୟ ଥାଏ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଆମ ଭଳି ବୋଧଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଶୟନେ ସପନ ଜାଗରଣେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଲେ ଭଗବାନ ସେ ବିରହରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରହରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ସେ ବିରହର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଥୁରାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱାରିକାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଗୋପୀ ଗୋପୀ ରାଧେ 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 ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଚେତ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇ ପଡନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନେ ବି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେବାକୁ ମୁଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ବିରହ ହେଇ ପଡନ୍ତି। ତ ଥରେ ଏମିତି ଆମର ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
तो ये परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण एत लंबा कही हबनी कहीं भगवान तो भोग करने भगवान ये अलग मूड रे अछंती तो भगवान कौन करती राधाराणी चेतना रे अछंती राधाराणी विषय रे गभीर भाव से आस्वादन कर राधाराणी संग को आस्वादन कर भितर विरहर भाव अत्यंत बहुत उत्कट हो एक्यूट फैंग ऑफ सेपरेशन बहुत उत्कट भाव प्रकाश कर रही हुए ना जमती भौतिक जगत रे कही काम देवता पांचटी बाण थाए मोटे नाम मन पड़नी किंतु जो समय आकर्षण हुए आकर्षण पर धीरे धीरे संग प्राप्ति करने इच्छा हुए संग प्राप्ति पुरुष स्त्री आकर्षण भितर संग प्राप्ति करने इच्छा हुए आ से संग पर गोटे समय आसे जो पुरुष हो कि स्त्री विपरीत जो व्यक्ति रहिले प्रति एते भाव प्रगाढ़ता थाए भीतर रही पारती तो कृष्ण आज कृष्ण भगवान एभली न थाए जहाँ दिव्य स्तर में थाए तेणु भगवान आज कौन कर राधाराणी विरह अचेत हो पड़ते तो से समय जोगमाया प्रभाव में दी जन पहुंची किए नारद मुनि आ उद्धव तो उद्धव पहुंचती देखी कृष्ण ये अवस्था ठाकुर जी ये अवस्था कहीं ठाकुर जी श्री जी श्रीमती राधाराणी भाव रे अचेत हो पड़ती तो नारद एवं उद्धव जो मैंने भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे तो से कृष्ण मनोभाव को जानी पारे कारण जड़े बद्ध जीवर चरित्र को आस्वादन करे किंतु गोटे मुक्त जीव जो माने साधु गुरु वैष्णव से भगवान का लीला आस्वादन करती अन्यर भाव को बुझी पारती तेणु से जानी से भगवान प्रेमी भक्त थे तेणु से तो कृष्ण आज कौन करेंगे गोटे महान दिव्य लीला को आज आस्वादन करेंगे और सारा संसार को प्रकाशित करेंगे तो कौन भगवान आज कौन कर राधाराणी विरह रे श्रीजी विरह रे आज ठाकुर जी कौन कर संज्ञाहीन पड़ी तो यहीटा को कह जाए राधा विरह विदुर विदुर अर्थात विग्रह तो राधाराणी विरह रे भगवान जो स्वरूप को धारण करती राधा विरह विदुर तेणु नारद मुनि एवं उद्धव आज कौन कर चिंता बढ़ी जाइए केमी कृष्ण को संज्ञाहीन करके कृष्ण कॉन्शियस फेरे आने आम मान कृष्ण कॉन्शियस होगा चाहूजे कि भगवान जो चेतना अच्छी पुनः केमी जागृत करवा तो स्वभावतः बलराम से पहुंची बलराम चिंता कर कौन करवा कृष्ण को पुनः स्थिति को आनी आसवा तेणु कनक्लूजन ने निष्कर्ष बाहर नारद मुनि जो वीणा अच्छी से बीणा रे भगवान से नारद मुनि कौन करेंगे ब्रजभूमि वृंदावन जो सुंदर सुंदर लीला भगवान करके आसते भगवान एवं कौटी अच्छा द्वारिका अच्छा तो भगवान जो वृंदावन ने थिले तो ठाकुर जी जहाँ जहाँ लीला करते तो से लीला को स्मरण करेंगे नारद मुनि बजाय बीणा राधिका रमण गाय नामे तो राधा रानी एवं कृष्ण नाम रे तो सुंदर सुंदर भगवान गुण कीर्तन करेंगे तो संभवतः कृष्ण उठी जाई पारती तो नारद मुनि जो एक कहले नारद मुनि कहले मोर गोटे समस्या अच्छी कौन जदि मु कृष्ण को जागृत करदेली कृष्ण चेतना जो संज्ञाहीन अवस्था पुनः जागृत हेले तो समस्या कौन हम कृष्ण इमिडिएटली कौन करेंगे तुरंत से वृंदावन ब्रजभूमि आड़ को दौड़ी पलैबे कहीं से भाव रे अच्छा तो तुरंत दौड़ी पलैबे आउ कहीं कृष्ण उन्मत्त अच्छा कृष्ण राधाराणी प्रेम रे विरहर प्रेम रे उन्मत्त अच्छा जो कृष्ण जो वृंदावन को पलैबे तो वृंदावन सब वृंदावन जो ब्रजवासी रहिले यशोदामा नंद महाराज वरिष्ठ गोप गोपी गोपसखा माने समस्ते रहिले गोवत्सा माने जो हमर समस्ते से जहाँ भी जीव जेकोसी प्रकार भगवान संग करते विशेष करके गोपी माने एवं श्रीमती राधाराणी जितेबाला से कृष्ण विरह अच्छा से अवस्था कौन हम तो बहुत भयानक बहुत उत्कट परिस्थिति तेणु मु से बाटे करें ना तेणु से समस्ते कहले तेणु कौन करार अच्छी यदि कृष्ण जीवे स्टिल कौन कर अरेंजमेंट भी करार अच्छी तो कृष्ण गोटे रथ बनवार अच्छी तो दारुक को डाकिले भगवान सारथी तो भगवान से दारुक को डाकिले गोटे रथ निर्माण कले कृष्ण तो से समय उद्धव बहुत चिंतार पड़गले कहीं ना कृष्ण अचेत होती अच्छा नारद मुनि प्रस्ताव टा गृहीत हो पारुनी कहीं ना कृष्ण यदि उठिकी पलैले सेठी कौन अवस्था हम तो ये समस्ते देखिले क्या उद्धव को देखिले तो उद्धव कौन करते ना उद्धव चिंतार पड़ते समस्ते कहले उद्धव तुम्हें भगवान कृष्ण ठाकुर जी निज व्यक्तिगत संग तुम्हें ही जाओ तो उद्धव कहले मोर भी गोटे समस्या अच्छी तो कि समस्या ना मु आगुरी थे जाइए कृष्ण मत पठे
ତ कृष्ण उद्धव को पठेइथिले गोपी मानक बुझिया पई। तो सेतेबेले ब्रजवासी मानकर एइभଳିଆ अवस्था देखिकी उद्धव निजे सहय करि पारलेनी। आ उद्धव कौन कले कहले कि मु तांकर मेसेंजर हेकि जाइथिली कृष्णंकर, किंतु सेमाने मते दिव्य प्रेम जो विरहर प्रेम रो पाठ मते पढेइथिले गोपी माने। स्टिल मु नंद महाराज यशोदा मां को कहिकी आसीथिली, गोपी मान को कहिकी आसीथिली कौन कि मु कान्हा को पठेइबी ଆଉ ତୁମେ ଥାଅ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜମାରୁ ହୁଅ ନା, ତେଣୁ ତୁମେ ଥାଅ, ମୁଁ କାହ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମେ କି ସମସ୍ତେ ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କଣ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଉद्धବ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି, କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେହି ବି କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, କୌଣସି ସାତ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ କହିଲି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଆଦି ଭୌତିକ କ୍ଲେଶ ଆଦି ଦୈବିକ କ୍ଲେଶ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଲେଶ, ମାନେ ଦିନ ରାତି ଏମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିବା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, ତାକୁ କଣ କହିବା କି ମାରେ ତୁ କାନ୍ଦେନା, କି ବାପରେ ତୁ କାନ୍ଦେନା, କହିବା କେତେ ସମୟ କହିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା, ଆମେ କାନ୍ଦେନା କହିବା, ଆମେ କହିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋପୀ ମାନେ, ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମନା କରିପାରିବା କି? ମନା କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି? ଏଠି ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ ସ୍କୁଲ, ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାର ହିଁ ଅଛି। ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନେ ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କେମିତି କରିବା? ଉद्धବ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନା କେମିତି କରିବି? ଆଉ ନ କହିକି ବି ରହିବି, ଯଦି ମନା କରୁଛି ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସାରେ ମତେ ଅପରାଧ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି କି ନାହିଁ କି ଏ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦନ କର ନାହିଁ ବୋଲି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଯାତ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦନ କର ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ଗଲେ 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 କଣ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ତ ଆହୁରି ବଢିଯିବ, ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତେଣୁ ସେ ମିଶନ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମରେ ସେ କେବଳ କହିଲେ କି ମୁଁ ମଥୁରା ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ସେ କଥା ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ କଥା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ କେବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମୁଁ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନକୁ, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ମୋ କଥା ଭରସା କରିବେ କି? ମୋ କଥା ଭରସା କରିବେନି, କାରଣ ଥରେ ମୁଁ ମାନେ କହିବେ ଇଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଠକି ଦଉଛି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ନାରଦ ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ଦି ଜଣ ଏବେ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ? ବଳରାମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବଳରାମ କହିଲେ କି ଆପଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ତ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ? ସେ ଦୁଃଖରେ ଭରପୁର ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ନାରଦ ମୁନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରଜଭୂମି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯିବି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାଧା ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ମାନେ ମୋର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ମୁଁ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଏବେ, ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରଜଧାମକୁ ଯିବି, ମାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି କାହ୍ନାକୁ ମୁଁ ପଠଉଛି ବୋଲି, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ କାହ୍ନାକୁ ପଠଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି କୁହାଯାଏ, ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଘର ଖୋଜିଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ କିଏ ବ୍ରଜବାସୀ କହିଛନ୍ତି କି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଳର ପ୍ରବାହ ଆସୁଛି ନା, ତମେ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ପଛକୁ 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 ଯାଇକି ଦେଖ, ଯୋଉଠି ସ୍ରୋତ ଅଛି ଜାଣିବ ସେଇଟା କଣ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଘର। ତ ଏତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯଶୋଦା ମା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଝରକା ପଟେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ପୁଣି ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ଆସ୍ୱାଦନ ତ ନୁହଁ, ବିରହର ଭାବକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ନ ନେଇକି ଯିବି? ତ ଫାଇନାଲ ହେଲା, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସୁଦିନ ବାମ ଭଳିଆ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବାମ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶକ୍ତିକୁ, ଜୀବନର ସତ୍ତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଟାକୁ ପୁନଃ ଫେରି ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳରାମ ଉଦ୍ଧବ ନାରଦ ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ ଅଛି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛିଟା କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ ସୁଭଦ୍ରା, ଭଦ୍ରା ମାନେ ଯେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ,
ତ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ୟା ଅଛି ନାଇଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଅଛି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲୁ। କେହି ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ ଯିବ ନା ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ତ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି କି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ସମସ୍ତେ, କାଲି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜନମାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରତି କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଖୁସିର ଖବର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଟା କଣ ନବନୀତ ହୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ତ ରହିବେ ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଆସିକି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକି ମୁଁ କହିବି ତାକି ମା ରାଜି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେନି। ଆଉ ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ତାଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛିଦେବି, ତାଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ କି କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କଣ ତାଙ୍କର କର୍କଶ ହୃଦୟ, ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ମୋ କଥାଟାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଯିବେ। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ ଟା ଦେବି, ତା ଭିତରେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରଥ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ କୃଷ୍ଣ ଯିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯିବେ, ତ ଆଗେ ଆଗେ କିଏ ଚାଲିଲେ, ବଳରାମ ଚାଲିଲେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୁଏ ନା, ପ୍ରଥମେ ବଳରାମ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି ପଛରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ତ ନାରଦ ମୁନି କଣ କରିଛନ୍ତି, ବୀଣା ବଜେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ପ୍ରେମର ଭାବରେ ସେଠୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି କି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଗଲି, ନାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବୀଣା ବାଦନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜଧାମ ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଅଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଛି। ତ କୃଷ୍ଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଠାଣିରେ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଠାଣିରେ ଭଗବାନ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଠାଣି କୋଉ ଜାଗାର, ସେଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ରାଜକୀୟ ବେଶ ଅଛି, ସେଠି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନାହିଁ କି ବାଁଶୁରୀ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବାଲଗୋପାଲ ଦର୍ଶନ ସେଠି ଏମିତି ହବନି, ବାଲଗୋପାଲରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଅଛି, ଆଉ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଠାଣିରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାବ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଦ୍ୱାରିକା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ତୁରନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାଁଶୁରୀ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୋ ବାଁଶୁରୀ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୋ ବାଁଶୁରୀ କି ନେଇଗଲା କି, ଏ ଗୋପୀ ମାନେ ହିଁ ମୋର ବାଁଶୁରୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ କାମ ଥିବ। ତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ, ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ କରୁଛ, ବ୍ରଜଭୂମିରେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ ମୁନି ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ କରୁଛ? ତ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ଜାଣିବେ କି ଏଇଟା କଣ, ଭଗବାନ ପଚାରନ୍ତି କଣ ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରଜଧାମ ନୁହଁ କି? ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ଲାନ ଟା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ଥିବ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବେ। ତ ଭଗବାନ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡିବେ କୋଉଠି, ବ୍ରଜଭୂମିକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରଥରେ ବସିକି ଦୌଡିବେ, ତ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିରହରେ ଏଭଳି ମନୋଭାବକୁ ପୋଷଣ କରିକି ବ୍ରଜଧାମ ଆଡକୁ ଦୌଡନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ମାନେ ମାନେ ମତ୍ତ ହସ୍ତି ଭଳିଆ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେଟେଡ, ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଲୋକ, ତାର କଣ ସିଏ ଆଉ ଚିନ୍ତା କିଛି ନଥାଏ। ତ ଭଗବାନ ଆଜି ମାଦକରେ ଭରପୁର ହେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମର ବିରହରେ ମାଦକରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିକି ଆଣନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ମାଦକ ଅର୍ଥାତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଲୋକ, ସେ ମଦ ପିଇଲେ କିଛି ଟାଳ ଟୁଳ ତାର ପାଏନି, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି କଣ ସେଇଭଳି ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ବିଶେଷ କରିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମରେ କଣ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିକି ହଲି ଦୋହଲିକି ଆସନ୍ତି। ରାଧା ରସ ମନ୍ଦିର, ରାଧା ରସ ମଦିରା, ମଦିରା ମାନେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତାକୁ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ହଲି ଦୋହଲି ଆସନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ସେମିତି ମଦ୍ୟପାନ କଲା ରାଧା ରାଣୀଙ୍କର ରସର ମଦିରାକୁ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହଲି ଦୋହଲି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ନାରଦ ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, କାଳେ ଭଗବାନ ପଡିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥରେ ବସଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ନାରଦ ମୁନି ଦାରକୁ କେତେବେଳେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତ ବଳଦେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ବଳଦେବ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବ୍ରଜଭୂମିରେ। ତ
ତ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ବିଶେଷ କରିକି ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର, ତ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସଚରାଚର ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ମାନେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିଛ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିଛ। ତ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହର ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାରେ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଳଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତବରେ ମୃତପାୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ କାରଣ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ଶରୀରୀ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର, ଆମର ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଆମର ଶରୀର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଭେଦ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ହିଁ ଗୋଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମହାଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ପ୍ରକଟିତ ହଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ନବକଳବର ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଏ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ତ ଦେହ ଦେହି ଅଭିନ୍ନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର ନଥାଏ। ତ ଭଗବାନ ଜଣେ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାୟାବାଦ ଦର୍ଶନ କନସେପ୍ଟ, ଆମେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ବାଲ ଗୋପାଳ ମାନେ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କି ବରିଷ୍ଠ ଗୋପ ଗୋପୀ କି ଗୋପୀ ମାନେ, ରାଧାରାଣୀ, ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର, ଯୋଉ ବିକାର ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଭାବର ସମୁଦ୍ର, ସେ ଭାବ କଣ ପରକୀୟ ଭାବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହର ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ କଣ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଖରେ। ଆଉ ସେଇ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଯୋଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ରାଧାରାଣୀ ଏବେ ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଲେଖା ଅଛି ଆଧିରୂଢ ମହାଭାବ। ତ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ତର ହେଲା ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଆଧିରୂଢ ମହାଭାବ। ତ ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ସଖୀ ମାନେ ଏବେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସଖୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଫ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅଛି କି ତାଙ୍କର ନାକ ପାଖରେ କଟନ ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳେ ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ରାଧାରାଣୀ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବନରେ ରୁହନ୍ତି, ନିଧିବନ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଳିତା ସଖୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତ ଘଷୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଳରେ ରାଧାରାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିର ଦେଶକୁ ରଖିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅସ୍ଥିର ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି କି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ କହୁଛି, ଅନନ୍ୟ ଘୋଷ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ ପଳେଇଛି ରାଧାରାଣୀ ରହିବେ ନା ରହିବେନି, ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି। ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆସିକି, ଅଭିମନ୍ୟୁ କିଏ ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯେ ସ୍ଵାମୀ ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ରାଧେ, ତ ଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ଵାମୀ ନୁହେଁ, ତୁମର ସ୍ଵାମୀ ହେଲେ କିଏ, କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ସେ କଣ ତାଙ୍କର ମଥାକୁ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଧୂଳି ଯୋଉ ଅଛି, ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳିକୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଏଠି କୁହନ୍ତି ସର୍ବାରାଧ୍ୟ ରାଧେ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରିବିନି, ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିନି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ପର୍ଶ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ କାହା ଦ୍ଵାରା, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ମୁଁ ତ କେବଳ ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପରକୀୟ ରସ ଯୋଉ ପାରାମୋର ଲଭ ଅଛି, ପରକୀୟ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମତେ କଣ ଏଇ ସ୍ଵାମୀର ଭୂମିକା ନିଭାଇବାକୁ ପଡିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣ ଦି ଜଣ କଣ ସ୍ଵାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଶକ୍ତି ମତେ ଅଭିନ୍ନ, ତ ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିମାନ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଦି ଜଣ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପରକୀୟ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାମୀର ରୋଲ, ସ୍ଵାମୀର ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ଵାମୀର ଭୂମିକା ନିଭେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ନା ମନରେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ କାହିଁକି ବାହାରିଲେ,
ଏଠି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ରାଧାରାଣୀ ଅଚେତ ହେଇଛନ୍ତି, ସଖୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନି। ମୁଁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି? ଛାୟା ରାଧାରାଣୀ, ଛାୟା ରାଧା। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ଛାୟା ସୀତା କି ମାୟା ସୀତା, ସେମିତି ଛାୟା ରାଧା, ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିନି। ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ରାବଣ କିମ୍ବା କେହି ବି ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଲୋକମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ, ତାର ଆଭାକୁ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ରାବଣ କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ? ତେଣୁ ଛାୟା ସୀତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ୱାମିନୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି କେମିତି? ତ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୁହଁ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ରଜଲୀଳା। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କୁଟିଳା, ଯିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଲୁହ ଗଡେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲୁହ ଗଡେଇକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ଚରଣ କମଳ ଅଛି ତାକୁ କଣ ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି "ହେ ରାଧେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣର ଧୂଳିକୁ ମୁଁ ମସ୍ତିକେ କଣ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ମସ୍ତକ ନୁହଁ, କଣ ଏଇଟା କହନ୍ତି, ମାତାଜୀ ମାନେ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି, ସିନ୍ଥିରେ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସତୀ ହେଇଗଲି। ସତୀ ମାନେ କଣ? ମୋର ପବିତ୍ରତା ବଢିଗଲା। ନା କୁଟିଳା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁବେଳେ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କି ମତେ ଆପଣ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଧୂଳିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମନେ କଣ ଚେଷ୍ଟ ଲେଡି ମାନେ ସତୀ ନାରୀ ବୋଲି। ଆଉ ମୋ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରଜଧାମରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିଲେ, ଯେତେ ଗୋପୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ କଳଙ୍କିନୀ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବେ ବି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଳଙ୍କିନୀ, ମୁଁ ହିଁ ଏକା ସତୀ। କିଏ ଭାବୁଥିଲେ? କୁଟିଲା। କୁଟିଲା କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା ନା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ଲୀଳା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? କହିଲେ କି ୟାର ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଛୁଡି ଦେବି, ବୃନ୍ଦାବନ ମତେ ରହିବାର ନାହିଁ, ମତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୱର ଲୀଳା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜ୍ୱର ଲୀଳା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମେଡିସିନ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ କଣ ନା ମତେ ମେଡିସିନ ଦରକାର। କୋଉ ମେଡିସିନ? ଜଣେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସେ କଣ କରିଥିବ, ମତେ ମେଡିସିନ ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ତା ମେଡିସିନ ଟା କଣ? ସିଏ ନିଜେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯମୁନା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯମୁନା ଜଳ ଆଣିକି ଆସିବ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ, ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ 100 ମାନେ ବହୁତ ପୁରା ଖାଲି ସେ ପାତ୍ରରେ କଣ କଣା ହେଇଥିବ, ଛିଦ୍ର ହେଇକି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଆଣିକି ଆସିବ, ସେ ଜଳରୁ କୌଣସି ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଭୂପତିତ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ପାନ କରି ମୋ ଶରୀରରେ ଲଗେଇବି ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଜ୍ୱରଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବେ। ତ କୁଟିଳା ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ କହିଲେ, କୁଟିଳା ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନୁ, କାହିଁକିନା କିଏ ସତୀ ନାରୀ? ମୁଁ ହିଁ ସତୀ ନାରୀ, କୁଟିଳା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗଲି, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା କୁଟିଳା ହିଁ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ, ସେ ହିଁ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରାଉଡଲି ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁଟିଳା ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦ ପାଣି ବି ସେଥିରେ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ସେଦିନ କହିଲେ କି ଯୋଗମାୟା ମୋର ଗର୍ବକୁ ଭଞ୍ଜନ କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପଠା ହେଲା, ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାର ଜଳରୁ ସେଇ ପାତ୍ର ଯୋଉଥିରେ 1000 ଛିଦ୍ର ଥିଲା, ତ ସେ ଛିଦ୍ର ବାଲା ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଜଳ ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଏଇ କୁଟିଳା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ସତୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ମୋର ସିନ୍ଥିରେ ଧାରଣ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ସତୀତ୍ୱର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କଲି। ସତୀତ୍ୱର ଯୋଉ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଲି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ, ଯେ କମ୍ପିଟିଟର କୃଷ୍ଣଙ୍କର। 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ର ନାଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଲଭ୍ ଦ କମ୍ପିଟିଟର ଅଫ ଦ ଏନଭି। ସେଟା ମନେ ପଡିଗଲା। ତ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ବିଶେଷ କରିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରୁ ସବୁତକ ଲୋତକକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ରାଧାରାଣୀ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଭୂମିକାରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳଙ୍କିନୀ ସଜଉଥିଲି। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ। ଆଉ ବ୍ରଜଧାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯମୁନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ଆସେ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଟା ମୁଁ ହିଁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ସଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେନି କେବେ ବି।
कृष्ण सबुबले जेतेबेले भी आसती सेतेबेले से गोटे कथा राधाराणी संग मु केमती प्राप्त करी राधाराणी संग मु केमती प्राप्त करी आज पर्यंत मु मो मन रे भ्रम थिला कि कृष्ण मोर वास्तव रे कृष्ण मोर नुहे कृष्ण आपणकर तो राधाराणी को संबोधन करछंदी आउ भगवान राधाराणी आ कृष्ण अलग हाले जो विरहर भाव से विरह पर जो मिलनर भाव से मिलन पर जो विरहर भाव ते भाव को उज्जीवित कर रखा जोगमाया सुंदर भूमिका मु निभेछि तेणु मते आपण क्षमा करंतु तेणु मते आपन चरण रे आश्रय दियंतु वास्तव रे मु ही कलंकिनी वास्तव रे काहे कि आमे कृष्ण को तांकर भक्तन को दूरे रहउछे तेणु मु ही कलंकिनी तो चंद्रावली कहउछंदी आ वास्तव रे आपण कोन भगवान कर सर्वश्रेष्ठ सेविका आपण परम सती तेणु एई समय रे कृष्ण आसिकी उपनीत होइछंदी तो कृष्णकर जेतेबेले राधाराणी से कुंज रे प्रवेश करछंदी समस्त जीवन रो सत्ता पुनः जीवित होइछि तो कृष्ण उच्चारण करछंदी राधे राधे बहुत सुंदर श्लोक जयदेव गोस्वामी लिखंदी स्मरगरल खंडनं मम शिरसि मंडनं देहि पदपल्लवं मुरारं हे राधा रानी हे राधे तुम्हें तुमर चरण कमल को मोर शिर धरे स्थापन कर अर्थात मु आपनकर पाद पद्म को मोर शिर से रखिबी भावंतु भगवान तंकर भक्तंकर सर्वोत्तम भक्तन को सर्वोत्तम दर्जा प्रदान करछंदी भगवान भागवतम रे कहछंदी मु भक्ति रे बिक्री हे जाए आम भलिया भक्ति रे भगवान बिक्री हेबेनी आमे बिक्री हेउचे माया पाकरे किंतु भगवान आजी तंकर श्रीमती राधाराणी श्रीजींकर पाद पद्म को निज मस्तक रे धारण करया पई हमको कहछंदी तो केते सुंदर अति आश्चर्यजनक लीला तो भगवान से समय रे जो विरह भाव थिला से विरह भाव रे मिलन स्तर को आछंदी तो भगवान देखुछंदी कि राधाराणी पूर्ण रूप रे मोर चेतना रे निविष्ट होइकी कोन अचेत होइकी पड़िछंदी बेले कृष्ण संभाली परिनाहांती तो कृष्णकर कौन है भगवान एबे कौन कर तंकर हाथ पाद पूरा जाकी चुकी पड़िछि तो भगवान कुर्म कुर्म अवस्था जंदी थाए तो भगवान कर से बेले अवस्था ही जायछि तो कुर्म चेतन महाप्रभु जंदी कुर्म चेतन रूपे दर्शन देथिले सेमती जगन्नाथଙ୍କ रूपरे जगन्नाथଙ୍କ रूपरे अर्थात तंकर जो हाथ देती भीतर को पसी जायछि तंकर आखी बड़ बड़ हो जायछि हला त गोल गोल बड़ बड़ जे आमे आश्चर्य होइकी चाहंती सेमती जायछि भगवान करे दिव्य स्वरूप को सेमती होइछि तो सेति में राधाराणी सेठी पड़ी जाइछन्ती कृष्ण अचेत मध्य हेकी पड़िछन्ती तो राधाराणी अचेत हेकी थिले कृष्ण आसिकी अचेत हे पड़िछन्ती तो समस्त गोपी माने हेटी तांको रुंड हो जाइछन्ती तो सेही समय कृष्णଙ୍କର जो दिव्य शरीर रो पवन द्वारा किछि स्पर्श करिक पवन भगवान राधाराणी शरीर को जाइछि तो राधाराणी तळे तक ग्रहण करछन्ती तो तुरंत तंग भीतरे चेतना आछि कृष्ण चेतना पूर्ण राधा कृष्णमय कण देवी कृष्णमय तन देवी कृष्णमय अर्थात राधाराणी पूर्ण रूप रे कृष्ण कॉन्शियस फुल्ली ऑब्जर्व फुल्ली सैचुरेटेड विथ कृष्ण तो सेही समय रे राधा भाव सिंधुरे भासमान अर्थात राधाराणी भाव सिंधुरे कृष्ण भासमान होछन्ती आ कृष्णकर विरहर भाव सिंधुरे राधाराणी भासमान होछन्ती तो एई भली परिस्थिति रे राधाराणी उज्जीवित होइछन्ती आ तळे देखिछन्ती निजे उठी जाइछन्ती राधाराणी सखी मानक माध्यम रे तो किंतु जानि परनांती एक्चुअली कोन घटनाटा हेछि देखिले कृष्ण अचेत की पड़िछन्ती जो कृष्ण द्वारिका रे थिले सी एठी केमती अचेत की पड़िछन्ती से आति आश्चर्य हो जाइछन्ती तापर से कहछन्ती ताहाको कहछन्ती एबळे जो कृष्ण टर्चेज माने कुर्म बळे देखा होछन्ती से तंगर प्रिय सखी विशाखा को कहले के विशाखा तुमे कृष्ण को सहाय्य कर से उठंतु तो कृष्ण कान रे विशाखा आति कहले राधे 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 तो उच्चारण कले तो कृष्ण उठी गले तो देखिले तो से समय रे एतिपय कृष्ण राधाराणी को दर्शन कले राधाराणी कृष्ण को राधाराणी कृष्ण को दर्शन कले और कृष्ण राधाराणी को दर्शन कले नयनर जुगल रे दुहे अभिभूत हेले नयन रे समानकर मिलन हला एई भली भावधारा कृष्ण देखुछन्ती श्याम सुंदर देखुछन्ती कि राधाराणी तंकर विरहर भाव त्याग करके आज कृष्ण को पाखरे जो निधि बन्न लीला कुंजर लीला संपादन करछन्ती त एई भली भगवानकर लीला संपादन होछि एई भली सब दिव्य लीला को द्वारिका रे कौन हेछि भगवान हाँ एटी भी मध्य अच्छी तो से समय भगवान देखुछन्ती जो बलराम और सुभद्रा मध्य एई भावधारा को ग्रहण करके आछन्ती तो से समय कृष्णଙ୍କର चैतन्य कृष्णଙ୍କର जो जगन्नाथଙ୍କର स्वरूप रे जो दर्शन प्रदान करबा एवं भगवान कहउछन्ती मु ए दर्शन को पुनः प्रदान करिवि तो एक दिन कोन हेछि पुनः द्वारिका रे मध्य भगवान एई भली अवस्था रे रहिछन्ती 16,108 जन 108 जन महिषी मानक सहित विवाह हेला परे मध्य भगवान सबुबले दिन राति 24 घंटा राधे 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 गोपी 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 बोली संबोधन करछन्ती
ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବାଲ ଗୋପାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବର ଆବେଗରେ ଆସନ୍ତି, ରାଜା ବୋଲି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାଣୀ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ବୃନ୍ଦାବନ କି ଲୀଳା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଲୀଳା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଭଳି କି ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ଵାମୀ ପତିଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ନା ରୋହିଣୀ ମା, ତ ରୋହିଣୀ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଦ୍ୱାରିକା କି ମଥୁରା ତାର ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏକା ଜଡିତ ଥିଲେ। ତ କହିଲେ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟିଏ, କଣ୍ଡିସନ କଣ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଆଦି ପୁନଃ ତାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳାକୁ ଶୁଣିବେ, ଜଣା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁନଃ କଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ, ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାମ କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଡୋର ଅଛି, ଡୋର ରେ ଆମେ ଆସେମ୍ବଲି ହଲ ରହିଲା, ସୁଧର୍ମା ସଭା ତ ନୁହଁ, ଆସେମ୍ବଲି ହଲ ରେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ସେଇଠି ଡୋର ସାମ୍ନାରେ କିଏ ରହିବେ, ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଛାଡିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା, ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ବସିଲେ, ଶ୍ରବଣ କଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିରହର, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବିରହର ଯୋଉ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ମିଳନ ଲୀଳା ସବୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ ଟୁ ବୃନ୍ଦାବନ, କିଏ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ପଳେଇଲେ। ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସରି ମୋର ଭ୍ରାତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପୀ ବାଲ ଗୋପାଳ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଂଶୁରୀ ଶୁଣିକି ଚର ବସ୍ତୁ ଅଚର ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅଚର ବସ୍ତୁ ଚର ହେଇଯାଉଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଅଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ମେଲ୍ଟ କରିଯାଉଥିଲେ। ତ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ କଣ ଭାବୁଥିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପର୍ଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ବି ଯାହା ବି ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ, କି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଲୀଳାକୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରିକି ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ, ତାଙ୍କର ଚେତା, ସେଇ ଚେତା ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ସେ ଭାବରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଚେତନା। ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦେଖିଲେ କି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ନିଜେ ସେଇ ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ରୋହିଣୀ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେଦ ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଯୋଉ କମ୍ପ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ବି ବୋଧେ ବଡ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ହାତ, ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ତ ଏତେ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ହିଁ ଦେଖା ଯାଉନି। ମାତ୍ର ଶାଢୀ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେମିତି ପୁରା ହାତ ହିଁ ଦେଖା ହଉନି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଲରାମଙ୍କର ହାତ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି, ଆଖି ବଡ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଭାବର ଆବେଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଆସିଛି। ନାରଦ ମୁନି ସେଇ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଭଗବାନ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ଚେତନା ନାହିଁ, ସେ ଭାବରୁ ଭଗବାନ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, କଣ ଦେଖିଲ କଣ ଦେଖିଲ? ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ କି ମୁଁ କହିବିନି। କହିଲେ କି ତାହେଲେ କଣ ତମକୁ ଦରକାର ଅଛି, ମାନେ ପରିଣାମ, ମାନେ ପୁରସ୍କାର କଣ ଦରକାର ଅଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖିଲି ସାରା ସଂସାର ବି ସେ ରୂପ ଦେଖିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ। ପାର୍ଟ 2 ଏଇ ପଛରେ ରହସ୍ୟ ହେଲା ଏମିତି କି କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମାଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାର ପଛର ରହସ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିରହରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବର ଆବେଗରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ରାଧା ବିରହ ବିଦୁର। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବରେ ଆବେଗରେ ଆସନ୍ତି, ସେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ରାଧା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଅଚେତ ହେଇପଡୁଛନ୍ତି, ଜ କହିକି ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭକ୍ତର ବିରହରେ, ତ ଏଇଭଳି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ମାନେ ଉତ୍କଟ ଭାବର ଆବେଗରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ, ପାର୍ଟ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ 15 ମିନିଟ, ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଉପରେ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ବିସର୍ଗ, ଅର୍ଥାତ ସୃଷ୍ଟି ଅତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ବିସର୍ଗ,
स्वर्ग माने भगवान जोटा बनै देले अभिस्वर्ग माने ब्रह्मा बनेइबे ता पूर्व भगवान निकट रे ब्रह्मा प्रार्थना करछंदी कि ये भौतिक जगत को मो प्रभु काहे की तैयारी करिवि एटी एते कदर्यमय परिस्थिति एटी जो लोक माने आपन को ईर्ष्या करी जिवे से माने ही जिवे आ कोन करिवे किछि तार थळकुळ नाही कि मु केमिति बनेइबि भौतिक जगत तेणु ब्रह्मा एतले एई बड़ी परिस्थिति रे भगवान को प्रार्थना करछंदी तो तापर कहछंदी ई सारा संसार रे କିଛି ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି ଭଗବାନ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଭରା ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଥିରେ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଅଛି ସେ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତରେ ନୀଳମଣି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ନୀଳ ମାଧବ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ନୀଳ ମାଧବ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ସାଫାୟାର ମାଉଣ୍ଟେନ କୁହାଯାଏ ନୀଳ ମାଧବ ରୂପରେ ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ବି କେହି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଯୋଉ ଭବ ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେଥିରୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଆସିଲା ସେ କଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଭଗବାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବି ଖାଲି ଏ ବିସର୍ଗଟା କରିଦିଏ ବିସର୍ଗ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିଟା ବନେଇଦିଏ ତ ସେ କଣ କଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ସମାପନ କଲେ ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି ତ ରୋହିଣୀର ଜଳରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଚ କାଉ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି କାକ ସେ କଣ ଉଡି ଉଡି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ଆଶାରେ ସେ ଯୋଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ତାର ଥଣ୍ଟରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଡୁବକି ଲଗେଇବା ମାତ୍ରେ ସେ କଣ ଚତୁର୍ଭୁଜକର ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସାରୂପେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ହାଲତ ଖରାପ କି ଗୋଟେ ନିଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ କାଉଟିଏ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଜଳରେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଭୁଜକର ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ତ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଯମରାଜ କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କି ସାରା ସଂସାର ଯୋଉମାନେ ପାପ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଭଗବତ ଧାମ ପଳଉଛନ୍ତି ମୋର ବେପାର ତ ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସାରା ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗା ମୋର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲି ମୁଁ ତୁମେ ମାନେ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଧାମରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ଏସବୁର ହିସାବ କିତାବ ଯମରାଜ ରଖନ୍ତିନି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତିନି କେବେ ତାର ହିସାବ କିତାବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ରଖନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧାମବାସୀ କିଛି କୁକର୍ମ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆପରେଣ୍ଟଲି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ ଆମର ଯମରାଜଙ୍କ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି କେବେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧାମ ଅପରାଧ ଲାଗେ ଯଦି ଆମେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ହଉ ମାୟାପୁର ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ହଉ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ବିରେଡି ଗୋଟେ ଜିଆ ଗୋଟେ ପୋକ ଗୋଟେ କିଛି ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା କଣ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜକର ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତ ସେଇ ଧାମ ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଯମରାଜଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ 3 ଥର ଧରିତ୍ରୀ ମାର 7 ଥର ଧରିତ୍ରୀ ମାର ପରିକ୍ରମାର ଫଳ ମିଳେ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପକଉଛେ ଆଉ ସେଠି ଯଦି କେହି କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ବି କଲେ ସେଠି ସାମବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣର ପରିଣାମ ମିଳେ ସାମବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଆମକୁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଯଦି ଖାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ବି କରୁଛେ ଧାମବାସୀରେ ଧାମରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ସେଠି ଶୋଇ ବି ପଡେ ସେଠି ମାନେ କୁହାଯାଏ ସେଠି କି ଫୁଲ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଚେତନା ଥାଏ ସେ ଚେତନାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଏମିତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଯେ 7ଟି କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଅଛି ତ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ଆଶ୍ରୟରେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ତ ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସରୋବର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶିବଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ତ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବି କଣ ନା ତୁମର ଯେବେ 50 ବର୍ଷ ହେଇପାରିବ 50 ବର୍ଷ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି କାର ମନେ ଅଛି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ 100 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ 100 କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଜୀ 100 କାହାର ବର୍ଷ ସେବା
भगवद गीता लिखा है 311 म्यूट कर दियो 311 ट्रिलियन ईयर ब्रह्मांकर 100 वर्ष एटा केते कहली 311 ट्रिलियन इयर्स तो भगवान विष्णु कहले तुमर जेबे 50 वर्ष मु नीलमाधव रूपरू आविर्भाव ହେଇଯିବି अंतर्ध्यान ହେଇଯିବି तो मु जगन्नाथ रूप रे आसीबी तो 50 इयर्स मन रखिबो तो ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା କାହିଁକି ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଭଗବାନ अंतर्ध्यान ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ କାହିଁକି ନା ଏତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତ ଗୋଟେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଅବନ୍ତିପୁରର କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି ଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯୋଉ ପ୍ରବଣତାକୁ ଦମନ କରିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ନହେଲେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେତେବେଳେ ମହାନ ଗୌରବଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଅବନ୍ତିପୁରର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସଚରାଚର ଜଗତର ସେ ମାଲିକ ଥିଲେ କହିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିଲା କଣ ଭକ୍ତର କଣ କଷ୍ଟ ଥାଏ ଧନମ ନ ଧନମ ନ ସୁନ୍ଦରୀମ କବିତାଙ୍ଗ ଜଗଦୀଶ କାମୟ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି ଭକ୍ତିର ହେତୁ କି ତୁଇ ସେ କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସଂସାଧନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ ତ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଏମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ହରଶ୍ୟାମ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ନେଇଯିବେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯାହା ଏଇ ଜୀବନରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାର ଚେତନାର ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତି ତ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି भगवद गीता भागवता तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तस्तेन गदा प्रकाटक ସେଇ ସମୟରେ ସାଧୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସାଧୁ ମାନଙ୍କ କାମ କଣ ସେ କେବଳ ସବୁଆଡେ ବିଚରଣ କରିବେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନୀଳାଚଳକୁ ଯାଅ ଯୋଉ ନୀଳାଚଳରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତମେ ସ୍ନାନ କରିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସେବା କରିବ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବ ଆଉ ସେଠି ତମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ତ ନୀଳମାଧବ ଇଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନୀଳାଚଳ କୋଉଠି ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ପର୍ବତ ସବୁ କ୍ରସ କରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଶବର ରାଜା ଥିଲେ ତ ଶବର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ତ ଶବର ରାଜା ତ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ନୀଳମାଧବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ଶବରର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ନା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ଇଏଠୁ ଆସିଛୁ ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା କଣ କି କେହି ଜଣେ ରାଜା ଆସିବେ ଆମ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଯିବେ ହେରି ସେଥିପାଇଁ କହୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଫାସିଲିଟେଟ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଶବର ଥିଲେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ତ ସିଏ କଣ କଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ରାଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଜ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ତ ସେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ଥିଲେ ତ ବିଦ୍ୟାପତି କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଝୋଲାରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସୋରିଷର ମଞ୍ଜି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କଣା କରିଦେଇକି ତାକି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବ ତ ସେଇ ସୋରିଷ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଅଚିନ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଭିଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧ ଦେବଲୋକରୁ ଆସେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପମାନ ଥିଲା ସେଠି ଦେବଲୋକରୁ ପୁଷ୍ପ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ସେଠି ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେବା ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରକୁ ରାଜା ଅବନ୍ତିପୁର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମୟରେ ରାଜା କଣ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍କଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍କଳ ରାଜାଙ୍କୁ ତ ଭେଟିଛନ୍ତି ହେଲେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ତ ରାଜା କହିଲେ ହଁ ସବୁ କିଛି କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଟ ଭାରି ସମସ୍ୟା ପଡିଯାଇଛି କଣ ନା କାଲି ରାତିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ଆମର ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇ କାରଣ ଥିଲା 50 ବର୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ
50 वर्ष प्रलय हुए भगवान ब्रह्मांकर सरी तो से समय से नीलमाधव उभा नहीं जाती तो से तो ये खबर शुणी तो इंद्रद्युम्न महाराज अत्यंत मर्माहत हो पड़ती एपरिक टली पड़ते नारद मुनि कूल तो नारद मुनि सचेत आनी किसी व्यस्त हबार ना तुमर गभीर इच्छा शक्ति निश्चय कृष्ण को दर्शन पाइब प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन सत सदैव हृदय विलोकयती श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमं भजन्ते भगवान श्री श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप को तुम निश्चय दर्शन कर भगवान भक्त मान केवल चक्षुरे नुहे हृदय अंतर चक्षुरे अंतर मन भगवान को दर्शन करती तो किस समय आगू को जाइए भुवनेश्वर पहुंचती भगवान ये सरी इंद्रद्युम्न राजा नारद मुनि तो नारद मुनि भुवनेश्वर महिमा कहते शिवजी विषय सर्ट कर कहले शिवजी को शिवजी भगवान शिव कृष्ण सहित जो युद्ध होती पंडर उपाख्यान शिवजी को भगवान गोटे बहुत मूल्यवान सेवा प्रदान कर क्षेत्रपाल द्वारपाल सेवा अर्थात भगवान विष्णु जो जो मंदिर रही शिवजी द्वारपाल हिसाब से शिवजी से जगह रे जगन्नाथ पुरी तर द्वारपाल लिंगराज मंदिर रही तो सी गुणगान कर शिवजी गुणगान शिवजी एत प्रसन्न होती साक्षात शिवजी दर्शन देती कृपा कर इंद्रद्युम्न राजा कहते ठीक अच्छे मुझे तुमको बहुत बढ़िया रास्ता कहबी जो तुम कौन नीलमाधव को पुनः प्राप्त हो तो नीलमाधव को प्राप्त करने तुम कौन कर तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रवेश कर तुमको आदि नृसिंह भगवान विग्रह प्राप्त हे तो से तुम सेवा कर यज्ञ इत्यादि कर गोटे सुंदर मंदिर निर्माण कर इंद्रद्युम्न राजा प्रवेश कर उत्कल प्रदेश पुरुषोत्तम क्षेत्र में आदि नृसिंह सेवा बहुत सुंदर मंदिर कर सेवा कर देखिए मुक्ति मंडपर सामना आदि नृसिंह विग्रह अच्छा तो बहुत सुंदर प्रथम से विग्रह पूजा है भावतु नीलाचल क्षेत्र में नीलमाधव नहांती से पुरुषोत्तम क्षेत्र में कौन शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में आदि नृसिंह सेवा है इंद्रद्युम्न राजा नारद मुनि अनुगत 1008 यज्ञ संपादन कले लास्ट यज्ञ संपादन कर सारे से भगवान का दर्शन भगवान जे अनंत साई भगवान ये क्षीर सागर श्वेत दीप क्षीर सागर भगवान कौन दर्शन देले स्मितहास्य प्रदान कर नारद मुनि को पचारे इंद्रद्युम्न राजा भगवान स्मितहास्य कारण कौन नारद मुनि कहले निश्चय किसी शुभ हाँपाई जाऊँगी तो तत्क्षणात महोदधि आम जो स्नान करती महोदधि कौन बहुत महोदधि आड़ बहुत सुंदर सुगंध भासी आसला बहुत सुंदर एत सुंदर सारा संसार परिव्याप्त होता एत सुंदर सुगंध दिव्य सुगंध जना पड़ा कि यहाँ भौतिक जगत नुहे तो नारद मुनि संवाद प्रदान कले वास्तव में आम चलते देखा कौन आसी देखिले भगवान श्वेत दीपर कोटू कहले श्वेत दीपर भगवान निजे आविर्भाव होती दारु ब्रह्म रूप महोदधि को भासी आस ओडिया लोक मैंने मिस इनफॉरमेशन पाती से भावती कि जगन्नाथ कृष्ण शरीर जो नाभि पिंड था जलिलानी से बसईदे आम पाइलु वास्तव सेमती नुहे श्वेत दीपर भगवान निजे दारु ब्रह्म रूप महोदधि प्रकट होती से प्रामाणिक भागवतम ये सब जो भगवान कृष्ण सुधाम उपगते भगवान धाम को जामती जमी गोटे बिजुली मारला भाया भगवान अंतर्ध्यान हो जाती भगवान तिरुभाव कृष्ण भगवान तिरुभाव सारा धरित्री माँ कौन पूरा कौन कहती कौन प्रकार संबल ही ना केवल गोटे संबल थिला कि भगवान श्रीकृष्ण पदांकित पदरे अंकित चिन्ह से भगवान कृष्ण सेमती जाती जला है पोड़ा है भगवान शरीर दिव्य शरीर जो जोगी मुनि मैंने ध्यान करती केमी अग्नि नष्ट करनी जहाँ भी हो महोदधि तीन जो काष्ठर दारु दारु रूप भगवान आविर्भाव होती तो से समय दारु को पुणी टाणिकी आनी बहुत कष्ट विग्रह बनवाई प्रस्ताव आसी समय भगवान विग्रह किए बनइबे देवता मान बनइबे तो विश्वकर्मा को जे जराजीर्ण वृद्ध लोक आणिकी दारु ब्रह्म बनवाई भगवान विग्रह बनवाई प्रस्ताव दिखाई कंडीशन थी कौन कौन कंडीशन कि मु जे पर्यंत दारु ब्रह्म माने भगवान विग्रह न बनई से पर्यंत मत कहीं डिस्टर्ब करनी है तो से समय समस्ते गुंडीचा राणी थे इंद्रद्युम्न राजा थे से समय देखिले कि 14 दिन 15 दिन है द्वार को बंद करके कौन बढ़ई महाशय काम कर
ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସୋର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭୁନି, ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଖାଇଛି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ କାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହଉଛି, ଜାଣି ପାରିଲେନି, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, କହିଲେ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ବଢେଇ ଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ପାଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପଚାରିଲେ ଏଇଭଳି ରୂପ କଣ ପାଇଁ, ମୋର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କଲେ, କହିଲେ କି ଏଇ ରୂପ ଯାହା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା ମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ତ ଦେଖାଯାଏନି, ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଦେବ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ବାହାରକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଭଗବାନ ବଡ ବଡ ନୟନରେ, ଅପଲକ ନୟନରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଏ ଦର୍ଶନ କଣ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଆଭରେଜ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ କହୁଥିଲି, ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ବଦ୍ଧଜୀବ ପାଇଁ କେବଳ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୌଣସି ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଜଳ ରୂପରେ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ପ୍ରସ୍ତର ରୂପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପର୍ବତ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, କିମ୍ବା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆଜି ଭଗବାନ ଆଜିର ଦିନରେ, ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସ୍ନାନ କରାଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିରହରେ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେଟା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେ ରାଧା ବିରହ ବିଦୁର। ତ ଅପରପକ୍ଷରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଁ ରହିଲା କଣ, କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଦୁର। ସଂସାର ଆଜି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ହରିନାମକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳରେ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ କଲେ। ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଆମର ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ସଂସାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ସାରା ସଂସାର ବୁଝିପାରୁଛି ଆଜି କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବଧାରା ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ସାରା ସଂସାର ଇଏ ଜାଣିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଆମେ କେମିତି ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆମେ ଏ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ। ଆଜି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇନାରେ ମିରରରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଯୋଉ ସୁନା କୂଅ ଥିଲା, ଦେଖିଥିବ କି ସୁନା କୂଅ, ସୁନା କୂଅରୁ 108 କଳସୀ ଜଳ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ଆସେ। ସେଠି ମୁଁ ନୋଟ କରିଥିଲି କେତେ ଗରା ଜଳ, ପ୍ରାୟ 33 ଗରା ଜଳ, ମନେ ପଡୁନି actually କେତେ ଗରା ଜଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗେ, କେତେ ଗରା ଜଳ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ 35 ଗରା ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆଉ 33ଟା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, ଆଉ ନା 18ଟା ନା, ତୁମେ ଉଲ୍ଟା କହୁଛ, ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡିଲା। ଫିର ବି ଦେଖିଦବ, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 33 ଗରା ଲାଗେ, ବଳଦେବଙ୍କୁ 35 ଗରା ଲାଗେ, ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କୁ 22 ଗରା ଲାଗେ, 18 ଗରା ଲାଗେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ, ହେଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେଖିଦବ, କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ପକେଇଛି କହିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କ ଜଳର ଅଭିଷେକ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ଵ ହେଲା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି, ଛୋଟ ପିଲା ତାକୁ ତ ଗାଳି ଦବ, ଚିଲାଚିଲି କରୁଥିବ, ହେଲା। ସେମିତି ଭଗବାନ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ସାରା ସଂସାର ଆଗରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆମ ହୃଦୟର କଳମଶକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କାଲିଠୁ, ତାପରେ ଆଜିଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଭାବାବେଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ, ସ୍ନାନ ହେଲେ, ତାର ଜ୍ୱର ଆସେ, ତାର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେବକ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଏଇ ଅଣବସର ସମୟରେ, ଯୋଉଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହକୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ମହୋଦଧିରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ତ ସେ ହିଁ ମୁଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତ ଏହାପରେ ନବ ଯୌବନ ବେଶ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। स्नान पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आशा କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।
कार किसी कमेंट्स अछि क्वेश्चन नाही काहे ना मु जगन्नाथ ऊपर बेसी किसी जानि नहीं किंतु परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव या फिर बहुत प्रभुपादଙ୍କର ଠାରୁ या फिर अन्य गुरु महाराज ମାନଙ୍କର लेक्चर ଶୁଣିଥିଲି नोट କରିଥିଲି ଆଉ विशेष କରିକି ପଢିକି କିଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି कि चेतन जगन्नाथଙ୍କର ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହର ପଛରେ କଣ ଭାବଧାରା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ବି ମତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେୟାର କରିପାରିବେ। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। ନୟନ ପ୍ରଣାମ। प्रभु जी गोटे क्वेश्चन थिला गोटे ହେରେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବନି ତ प्रभु जी ହଉ ପଚାର। प्रभु जी स्वकीय रस और परकीय रस जोटा सेटा टिके आउ टिके कहबी। ସ୍ୱକୀୟ ରସ ପରକୀୟ ରସ ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଛେ not directly we are not integrated part of krishna we are separated part of krishna भगवान कहନ୍ତି ना जन ଯେଟା ଥିଲା ଭୂମିର ପବନର ବାୟୁ ଖମନ ବୁଦ୍ଧିରେବ ଚ ଅହଙ୍କାରେ ଥିମେ ଭିନ୍ନା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥିତା କିନ୍ତୁ still ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଭକ୍ତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି ହେଲା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବ ସେବକ ତ ସେବକ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ମାଲିକ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ସ୍ୱକୀୟ ରସ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମାଲିକ କୁଆଡେ ଯାଇଥାଏ ସେବକ ଭାବୁଥାଏ କି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମାଲିକ ଅଛି ତ ମତେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନା ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ଚେତନା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଭଗବାନ କିଛି ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ସ୍ୱକୀୟ ରସ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ କରିକି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ରସରେ ସ୍ୱକୀୟର ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ କରିହବ କିନ୍ତୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ସ୍ୱକୀୟ ଭାବ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବର ତାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସ୍ୱକୀୟ ରସ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମିଳନରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଯୋଉ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତାକୁ ସ୍ୱକୀୟ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବିରହ ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସିଏ ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବେ ତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୟ କରିଥାଏ ତ ପରକୀୟ ରସ ସ୍ୱକୀୟ ରସ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ନିକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଧାମରେ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିଳନ ଥାଏ ତ ସ୍ୱକୀୟ ରସ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତିନି କେବଳ ନ୍ୟୁଜ ପଢିବ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପରକୀୟା ସେ ବାହା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ତାର ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତଟା ଆମେ କଣ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଓଲଟା ଗଛ ଭଳିଆ ଓଲଟା ଅସତ୍ୟ ଗଛ ଭଳିଆ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ସେ ଜଗତରେ ତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ବୋଲି ୟାପରେ ଆମେ ଭୌତିକତାରେ ପ୍ରବଣତାରେ ଆସିଛେ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜଗତର ସବୁ ବି ନିକୃଷ୍ଟ ସେମିତି ଲାଗେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିବା କି ସ୍ୱକୀୟ ରସ ଏବଂ ପରକୀୟ ରସ ଅନ୍ତର ଅଛି ପରକୀୟ ରସରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଭକ୍ତର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଥାଏ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଳସା ଯୋଉ ବାସନା ବା ଯୋଉ ସେବାର ମନୋଭାବ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏଇଟା ପରକୀୟ ରସ ସ୍ୱକୀୟ ରସ ଅପେକ୍ଷା ପରକୀୟ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଛି ସ୍ୱକୀୟ ରସରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ସେଟା ପରକୀୟ ରସରେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଥର ଲାଗେ ଥିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନଥିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ବିରହ ଏବଂ ବିରହରେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱକୀୟ ପରକୀୟ ରସର ଏଟା ଭାବଧାରା ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱକୀୟ ରସରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 16,108 ରାଣୀ ମାନେ ରହିଲେ ତ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପରକୀୟ ରସରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଗୋପୀ ମାନେ ରହିଲେ ରାଧାରାଣୀ କମାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା କି ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଶିରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି କେବେ ଶୁଣିଛ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କୃଷ୍ଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱକୀୟ ରସ ଅପେକ୍ଷା ପରକୀୟ ରସରେ କଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବଶାଳୀ ରସ ଆଉ ଆମେ ମୋ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୁଝିବାର ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଟପ୍ ଜିନିଷ ଟପ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କହିପାରିବନି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ଅନୁସରଣ କରିକି କିଛି ଜାଣିପାରିବା ଓକେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି हरे
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्माଙ୍କର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ? ସିଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମରିବା 100 କଥା ବର୍ଷ ନୁହଁ। କଲେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଇସ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବଡି। ଆମର ଭଳିଆ ହାଡ ମାଂସ ରକ୍ତରେ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଭଳିଆ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଅଛି, ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରେ ବନା ହେଇଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୟ ସରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ ମରିଗଲା। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ସିରିଏଲରେ ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦାଢି ପାଡି ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି, ହ୍ୱାଇଟ କଲର ହେଇଯାଇଛି, ତିନି ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ହେଲା, ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୟଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମା ତ ସୃଷ୍ଟି ଆର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିବେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଭୌତିକ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି, ଯେମିତି କହିଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ, 100 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ ତ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବେ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲଗା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆମ ଶରୀର ପଳଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ସେୟା ହବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫୁଲ। ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ସେଠି ଜରା ନାହିଁ କି ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ମାନେ ରୋଗରେ ପଡନ୍ତିନି କି ବୁଢା ହୁଅନ୍ତିନି, ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ମରିବେ। ଜନ୍ମ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ହେଲା, ପୁରା ଉପରକୁ ସେଇଭଳିଆ। ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ବ୍ରହ୍ମା ଥରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଅଛି। ଆଉ ବୁଢା ବୁଢା ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତିନି କି ରୋଗରେ ପଡନ୍ତିନି। ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଆନ୍ତି, କୌଣସି ଅପରାଧ କରିକି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ହୁଏନି। ବୁଝିଲା ନା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी। କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନେ ରୂପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ରହୁଥିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ରୂପରେ, ତ ସେଠି ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ ସେ ରୂପରେ? ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ତମେ କହୁଛ ନା, ନୀଳାଚଳରେ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଏବେ କେବେ ଲୋକମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ, ତ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରେପ୍ଲିକା ଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେମିତି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ କଣ୍ଟିଲରେ ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ ପର୍ବତ ଏଟା ହେଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ନୀଳାଚଳ କହନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ, ଅଚଳ ମାନେ ପର୍ବତ, ନୀଳ ପର୍ବତ, ନୀଳଗିରି, ନୀଳକନ୍ଦରରେ ନୀଳଗିରି, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଛି, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ଫାଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୁହାଯାଏ। ନୀଳଗିରି ନୀଳ ପର୍ବତ ଯୋଉଠି ଅଛି ନୀଳାଚଳ, ସେଠି ନୀଳମାଧବ ରହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସରି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ତ ତାପରେ ସେଇ ଏରିଆରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିତ୍ର ରହିଲା, ସେଇ ଏରିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ସେଟା ଏଇ ଯୁଗରେ, ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ପୁଣି ଏଇ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, କୋଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅଛି, ଅଲଗା କଳ୍ପର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଧେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ। still ଆମ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା। ତ କାଲିଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଣବସର ଲୀଳା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ ବିରହ ଅନୁଭବ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ଅଲ୍ଟରରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖନ୍ତିନି ହେଲା। ଆମେ ଅଲ୍ଟରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖନ୍ତିନି 14 ଦିନ। ଯଦି କେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟଲି ଅଲଗା ଗୋଟେ ରୁମ କରିକି ରଖିପାରିବ, ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିପାରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ତ ବହୁତ ବିଶେଷ ପ୍ରଶସ୍ତ ସେବା ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯଦି କରିପାରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ସେଟା କହନ୍ତି ସ୍ପ୍ରାଉଟ ହେଲା, ପିଠା, କେତେ ସବୁ ଆଇଟମ ଦିଆଯାଏ ଯୋଉଟା ଟିକେ ପାରମ୍ପରିକ ଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ତଥାପି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେଟା ଆଇଟମ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଷ୍ଟିଲ ମୁଁ ପଠେଇବି, ଯଦି କେହି କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନହେଲେ ସାମ୍ନାରେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ସେମିତି କରାଯାଏନି, ତ ତା ପ୍ରତି ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ସେ କରାଯାଏନି ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଅଲ୍ଟରରେ ରଖିକି ସମ୍ମୁଖରେ କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଯଦି ସେପାରେଟଲି କରିପାରିବ ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ। ନହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା, ନବଯୌବନ ବେଶ ରଥଯାତ୍ରା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ରହିବା, ସମୟ ହଉଛି ବହୁତ କାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କନ୍ରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବନି? ନା, ପ୍ରାୟ ଅଣବସର ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହବ, ସେବେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଆମେ। ଏଠିକି ତ ବିରହ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅଛି, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢେଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଫଟୋ ଦେଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ କଣ କରୁଥିବେ। ଓକେ, ଆମେ ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା।
हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। श्री स्नान पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर प्रेमानंद हरे 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 कृष्ण।